रायगढ़ जिला विषमकटक विज्ञापित अंचल बृहताकार आदिवासी बहुमुखी समवाय समिति लिमिटेड सभापति श्रीमंत श्री कुमुरुका परिचालन में नूतन कार्यालय एवं गोदाम गृहर शुभ उद्घाटन अनुष्ठित होईछि। एही अवसर में अंचल एक उत्सवमुखर परिवेश सृष्टि होइथिबा बेले समवाय समितिर सदस्य, चाषी, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बहु मान्यगण्य व्यक्ति जोग देइथिले। एही शुभ उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भावे विषमकटकर मान्यवर विधायक नीलमाधव हिक्का जोग देइथिबा बेले रायगढ़ जिलापाल आशुतोष कुलकर्णी, स्वतंत्र उन्नयन परिषदर विद्याधर सबर, याई गणपति राव, शिवप्रसाद पाढ़ी, बीडीओ शिवप्रसाद पट्टनायक, रायगढ़ समवाय समिति समूहर उपनिबंधक जन्मजय महापात्र, जयपुर केसीसी बैंक सभापति ईश्वर पाणिग्राही एवं गुणुपुर समवाय समिति समूहर वरिष्ठ सहकारी निबंधक मित्रभानु विश्वाल प्रमुख उपस्थित थिले। कार्यक्रम में रायगढ़ जिला बीजेडी पूर्वतन सभापति सुधीर कुमार दास, परिचालन निर्देशक शांतनु साहू, विषमकटक ब्लॉक अध्यक्षा श्रीमती जोशुदा हुइका, विषमकटकर पूर्वतन सरपंच सुभाष चंद्र बक्सी, रवींद्रनाथ पंडा, समाजसेवी बालमुकुंद पाल, बीजेपी जिला उपसभापति दुर्योधन पाल, साईराम पट्टनायक, जवाब पालका, बादल कुमार राणा, शुभम महापात्र, रवीर समेत बहु मान्यगण्य व्यक्ति और समवाय समितिर सदस्य माने जोग देइथिले। नूतन कार्यालय और गोदाम गृह उद्घाटन अवसर में अतिथि माने नूतन भित्तिभूमि परिदर्शन करने सहित समवाय समितिर कार्यकलाप एवं अंचलर चाषी मानक सह जड़ित विभिन्न विषय उपरे आलोचना करथिले। समवाय व्यवस्था माध्यम चाषी मानक अधिक सुविधा जोगाइबा, कृषिजात सामग्रीर सठिक संरक्षण करने एवं समवाय सेवा को आहुरी सुदृढ़ करने दिगरे एही नूतन कार्यालय और गोदाम गृह गुरुत्वपूर्ण भूमिका नेब बोली आशा प्रकाश करा जाइछि। एही कार्यक्रमटी को त्रिनाथ गौड़ परिचालना करथिले। विषमकटक बृहदाकार बहुमुखी आदिवासी समवाय समिति लिमिटेड उपसभापति श्रीमती अनिता पीड़िका सहित समितिर सदस्य और सदस्या माने मध्य उपस्थित रहिथिले। सेमानंक मध्यरे श्रीमती गोलापी हिक्का, जगन्नाथ पाढ़ी, दामोदर पार्लिका, शुभेन्दु नारायण चौधरी, उडाल प्रदीप कुमार, कृष्ण काड्राका, श्रीमती सिंगारी वाड़का, साबिली भुवन, बासना मांडिका, संजय भल्लाका एवं वासुदेव कल्लाका प्रमुख रहिथिले। विषमकटक अंचलर आदिवासी चाषी और समवाय सदस्य मानक पई एही नूतन कार्यालय एवं गोदाम गृह एक गुरुत्वपूर्ण भित्तिभूमि भावे कार्य करिब बोली कुहा जाइछि। विशेष करी कृषिजात सामग्रीर संरक्षण, समवाय सेवार सुविधा एवं चाषी मानक आवश्यकता पूरण रे एही गोदाम गृह उपयोगी हेबो बोली आशा करा जाउछि। विषमकटक लैम्प्स नुआ ऑफिस बिल्डिंग उद्घाटन है। सरकार डिपार्टमेंटल फंड और लैम्प्स खर्चा मिसिकी पाखापाखि गोटे 48 लागत भल बड़ ऑफिस और गोदाम घर होती। जेहेतु यहाँ मदर लैम्प अच्छे 7000 अधिक मेम्बर अच्छी, तो आम आशा करूँ लैम्प्स लोक भल सुविधा मिल सारा डिस्ट्रीब्यूशन थाए कि धान मांडिया प्रोक्योरमेंट थाए सेटार भी से भल कंट्रीब्यूशन देवे। डिपॉजिटर्स मनी सुरक्षित रखिकी आहरी वृद्धि केमी करवा, चाषी मान सामान्य लोक आहरी सुविधा केमी देवा लैम्प्स चिंता करूँ या काम कर। थैंक यू सर। लैम्प गृह एवं गोदाम गृह उद्घाटन हो जाए बहुत खुशी। आशा करी आगामी दिन में निश्चित भाव में आमर चाषी कहे कि जो डिस्कसन है चाषी मान यथाशीघ्र आमर ये पंपेट आरंभ करी जो प्रकार जूस सब आम जो पुराना लैम्प थिला सेठी तो आरंभ हो चाषी मान जहाँ जहाँ जंत्रपाति दरकार ये जंत्रपाति एठी आनिक रखा हो, चाषी जीवे सब काम करके आनी रखिए। आज बहुत आनंद लगिला। जिलापाल महोदय एवं बीआरसीएस महोदय आमर 21 गोटी ग्राम पंचायतर चाषी भाई भौणी समस्त जोग देते। रायगढ़ जिले में एमती लैंप मुझे देखनी अति सुंदर भाव में बंधाई नूतन कार्यालय। तेणु आगामी दिन में
ଆମ ଚାଷୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟଟା ଆଗରୁ ମୁନୁଗୁଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା ତାର ବ୍ୟାଙ୍କଟା ତାର ଶାଖାଟା କେବେ ଶାଖାଟା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ଯେଉଁ ଆଣିଲେ ଆମର ଚାଷୀମାନେ ଆମର ବିଷୟଗତ କରିବା ପାଇଁ ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କ ସେ ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଠି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ହେଲା ତାର କ'ଣ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବ ଅପକୃତ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଷମ କଟକ ଏକ୍ସ ସରପଞ୍ଚ ସୁଭାଷ ବକ୍ସି କହୁଛି। 76-77 ଲ୍ୟାମ୍ପ ଇନାଗ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ପୁରୁଣା ଏତେ ଦୂର ଆସିନଥିଲା, ସ୍ତର ବାଇ ସ୍ତର ହେଇକରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇକରି ଆସୁଛି। ତ ତାର ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୋଇଲେ ସେତେବେଳକୁ ଏବେକୁ ଅଫିସଟା ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଏଆର୍ ଡିଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖିଲି ହେଲେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାର ବିହନ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କି ବାଟ ମାନଣା ହେଉଛି ବାଟ ହେଉଛି, ହେଲେ ମୁଁ କିଣିକି ନେଉଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବିକୁଛି। ସେଇଟା ତ କହିପାରିବେନି। ମୋର ପଟା ଦିଆହେଇଥିବ, ଔଷଧ ଦିଆହେଇଥିବ, ମୁଁ ଏଠୁ ନେଇକି ଯଦି ବିକୁଛି ବୋଲି ତା ପାଇଁ ସେ ଲ୍ୟାମ୍ପ ସୋସାଇଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅନୁସାରେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯେଉଁ ଲେବର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ରୁଆ କଟା ବୁଆ ମଳା ମନ୍ଥା ଏସବୁ ଯାକ ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ଯଦି ସେ କୃଷି ଉପକରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆଣିକି ଯଦି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି। ଆଜିର ବହୁତ ଖୁସି ଖବର, ଯାହା ବିଶ୍ୱଗତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଗୋଟେ ହେଇନଥିଲା, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାୟୀ ଲ୍ୟାମ୍ପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ 9600 ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବେ, ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ସ୍ଥାୟୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁଟାକି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଜିର ବହୁତ ଖୁସି ଖବର ଗୋଟେ। କମଳ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବିଗତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସୁଧରେ କିପରି ଋଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ସାର ବିହନ ଆଦି ଯୋଗାଣ କାମ କରିଆସୁଥିଲା, ବହୁତ ସଫଳତା ଭାବରେ କରିଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଆହୁରି କିପରି ସମବାୟ ସମିତିକୁ ଆମେ ବହୁମୁଖୀ କରିବା। ଯେମିତି ମୁଁ ଆମର ସଭାରେ କହିଲି, ଆମେ 3ଟା ସି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ। ଆମର କନଜ୍ୟୁମର ଷ୍ଟୋର କିପରି ନୋ ଲସ୍ ନୋ ପ୍ରଫିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ ଆମେ ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ। ମିଲ୍କ କଲେକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଓମଫେଡ୍ ପାର୍ଲର କରିବୁ, କନଜ୍ୟୁମର ଷ୍ଟୋର। ତାପରେ କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଧାର ସମ୍ବଳିତ ଯେତେ ସେବା ଅଛି, ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଟୁ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଟୁ ଜମି ଜମା ବାବଦରେ ଯାହା ସେବା ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ ହାଇରିଂ ସେଣ୍ଟର, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ କୃଷି ମେସିନେରୀ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ସେ ମେସିନେରୀ କିପରି ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଏହି 3 ଦିଗରେ ସହଯୋଗ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସାର୍ ଆମ ଚାଷୀ ଆଗାମୀ ଦିନ ଯଦି କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯାହା ଆମର ଅଛି ସେ ଉପରେ କ'ଣ ତେଣୁ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆମର ଧାନ ରୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାନ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ମେସିନ୍ ଦରକାର, ଏବଂ ଆମର ଏଠି ମାଣ୍ଡିଆ ବି ବହୁତ ହେଉଛି, ମାଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଦରକାର, କଟନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ। କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ମେସିନ୍ କିଣିବୁ, ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ନୁହେଁ ଗୁଡ଼ାଏ ମେସିନ୍ କିଣିବୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରାଇସ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍କୁ ଆମେ ଆସିବୁ, ସେତେବେଳେ ପରଚେଜ୍ ହେବ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ନିହାତି ଭାବରେ ନେକ୍ସଟ 2 ରୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆମେ ବିଷମକଟକ ଲ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ନୂତନ ଲ୍ୟାମ୍ପ ହେଲା ତା ଭିତରେ ଟିକେ କ'ଣ? ମୁଁ ୱାଇ ଗଣପତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ମେମ୍ବର। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷମକଟଠାରେ ନୂତନ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଯାହା ହେଉ ଗୋଟେ ବିଷମକଟ ଭଳି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲ୍ୟାମ୍ପର 9600 ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ସଭ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଢ଼ିବେ, ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ବି ହେଲା। ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସମାବେଶ ବି ଠିକ୍ ଥିଲା। ଲ୍ୟାମ୍ପର ଯାହା ସୁବିଧା ଛୋଟ ଚାଷୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବଡ଼ ଚାଷୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଭେଲ୍ କରିବେ। ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ ନେଣ ଦେଣ କାରବାରର ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ଲ୍ୟାମ୍ପ। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆରାମରେ ଆସିକି ଏଠି ଚାଷ ଋଣ ନେବେ, ତାଙ୍କର ଚାଷ ସରିଲା ପରେ ଆଣିକି ପରିଶୋଧ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ
ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ ଆଉ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ଏହା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ କ'ଣ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ରଖିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ସମବାୟ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନ। ଆମର ବିଷମ କଟକ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଯେଉଁଟା ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ଗୃହରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଏବେ ତା'ର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗୋଦାମ ଗୃହ ଆଜି ମାନନୀୟ MLA ବିଷମ କଟକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କରକମଳରେ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବିଗତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସୁଧରେ କିପରି ଋଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ସାର ବିହନ ଆଦି ଯୋଗାଣ କାମ କରିଆସୁଥିଲା, ବହୁତ ସଫଳତା ଭାବରେ କରିଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଆହୁରି କିପରି ଏହି ସମବାୟ ସମିତିକୁ ଆମେ ବହୁମୁଖୀ କରିବା। ଯେମିତି ମୁଁ ଆମର ସଭାରେ କହିଲି, ଆମେ 3ଟା C ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ। ଆମର କନଜ୍ୟୁମର ଷ୍ଟୋର କିପରି ନୋ ଲସ୍ ନୋ ପ୍ରଫିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ମିଲ୍କ କଲେକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଓମଫେଡ୍ ପାର୍ଲର କରିବୁ କନଜ୍ୟୁମର ଷ୍ଟୋର। ତାପରେ କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଧାର ସମ୍ବଳିତ ଯେତେ ସେବା ଅଛି, ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଟୁ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଟୁ ଜମିଜମା ବାବଦରେ ଯାହା ସେବା ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ ହାୟରିଂ ସେଣ୍ଟର, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ କୃଷି ମେସିନେରୀ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ସେ ମେସିନେରୀ କିପରି ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, ଏ ତିନିଗୁଡ଼ିକ ସହଯୋଗ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସାର୍, ଆମ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଯଦି କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯାହା ଆମର ଅଛି ସେ ଉପରେ କ'ଣ? ତେଣୁ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆମର ଧାନ ରୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାନ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ମେସିନ୍ ଦରକାର, ଏବଂ ଆମର ଏଠି ମାଣ୍ଡିଆ ବି ବହୁତ ହେଉଛି, ମାଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଦରକାର, କଟନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ। କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ମେସିନ୍ କିଣିବୁ, ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ନୁହେଁ, ଗୁଡ଼ାଏ ମେସିନ୍ କିଣିବୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରାଇସ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍କୁ ଆମେ ଆସିବୁ, ସେତେବେଳେ ପରଚେଜ୍ ହେବ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ନିହାତି ଭାବରେ ନେକ୍ସଟ 2 ରୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆମେ ବିଷମ କଟକ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ରୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିବୁ। ଆଜି ମୁଁ ୱାଇ ଗଣପତି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ମେମ୍ବର। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷମକଟକଠାରେ ନୂତନ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଯାହା ହେଉ ଗୋଟେ ବିଷମକଟକ ଭଳି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲ୍ୟାମ୍ପର 9600 ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ସଭ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଢ଼ିବେ ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ବି ହେଲା। ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସମାବେଶ ବି ଠିକ୍ ଥିଲା। ଲ୍ୟାମ୍ପର ଯାହା ସୁବିଧା ଛୋଟ ଚାଷୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବଡ଼ ଚାଷୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଭେଲ୍ କରିବେ। ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ ନେଣ ଦେଣ କାରବାରର ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ଲ୍ୟାମ୍ପ। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆରାମରେ ଆସିକି ଏଠି ଚାଷ ଋଣ ନେବେ, ତାଙ୍କର ଚାଷ ସରିଲା ପରେ ଆଣିକି ପରିଶୋଧ କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ ଆଉ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ସାର୍, ଆଜି ବିଷମ କଟକ ଲ୍ୟାମ୍ପ ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ସାର୍? ମୁଁ ବିଷମକଟକ ସରପଞ୍ଚ ବିଷମକଟକର ଜଣେ ଚାଷୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବକ୍ସ। 1976-77ରେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାମ୍ପକୁ ଇନାଗ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ଦିନଠୁ ଏ ଲ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯିବା ଆସିବା ହେଇକରି ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଧାନ ବିହନ ସାର ନେବାଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଲୋଡ଼ ଯଦି ସାର ଆସିଲା ବୋଲି ଗଲେ ଜୋରା ମରା ହେଉଥିଲେ, କେତେ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟିଂ ହେଉଥିଲା, କେତେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷମକଟକ ଲ୍ୟାମ୍ପ ପରେ ସାର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସଟା ଛାପା ମରା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ବ୍ଲକ୍ ସେ ହିସାବରେ ପରିଚାଳନା ହେଉନି। ଆଉ ଗାଁର ଯେତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ସାର୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ହେଇନି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇକି ଦେଖେଇବି ତୁମକୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେତେଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ମିଶାରୁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଗଲେ ସିନା ସେଇଟା କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ, ଆଗକୁ ଭଲ କେମିତି ହେବ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ନୂଆ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଇନାଗ୍ରେସନ୍ ହେଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର ହେଉଛି। ଆଉ ଚାଷ ପାଇଁ ତ ବିହନ, ଧାନ, ମାଣ୍ଡିଆ ଯାହା କିଛି ବିହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସାର ବି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେର ଅଭାବ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଆଜିକାଲି ଶ୍ରମିକ ମିଳିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଇଏ ରୁଆ, କଟା, ବୁହା
ମଳା ମନ୍ଥା ଏସବୁ ଯାକ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଚାଷୀ ଯେଉଁଟା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଏବେ ତ ନୂଆ ନୂଆ ଉପକରଣ ଚାଷୀ ଉପକରଣ ଯାକ ଆସିଲା ସେଇଟା ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏଠି ଯଦି ସେଇଟା କିଣା ବିକା ଯଦି ହେବ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇ ସର୍ବସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ସାର୍ ଆଜି ବିଷମ କଟକ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ଆଜିର ବହୁତ ଖୁସି ଖବର ଯାହା ବିଶ୍ୱକଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଗୋଟେ ହେଇନଥିଲା, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାୟୀ ଲ୍ୟାମ୍ପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ 9,600 ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବେ, ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ସ୍ଥାୟୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁଟାକି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଜିର ବହୁତ ଖୁସି ଖବର ଗୋଟେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶିବପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ G9 ଓଡ଼ିଆ।